Qayyum la ilaha illa anta ya Qayyum la ilaha illa anta ya Qayyum la ilaha illa anta ya نسألك أن تغفر ربنا بنور معرفتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من الجنة من ذات شيء أي نويت والصبي قبل صوت صلى الله أكبر Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
السلام منك السلام وإليك يعود السلام فإن ربنا في السماء وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا. سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل نعمة. الله أكبر 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 الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعنا ودين مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, thumma ila arwahi wa shaykhina wa muallimina min masyalikil ardi ila magharibiha, khususan Sayyidina Muhammad bin Idris Syafi'i wa Sayyidina An-Nawawi Imam Abdul Qadir Jilani, Imam Abu Hatim Ghazali, Imam Abu Hatim Hijri, wa Abdullah ibn Atha As-Sanadri wa Sini wa Radhi wa Syekh Al-Haddin Al-Bakhul Hasani Al-Syekh يعني محمد زين عبد الغني البكري الجنيشي يعني جمع الزمان البدر الجنيشي عبد الله رجل الله على درجاته وعيد علينا بركات علمه وفقاته وخصوصيته في الدنيا والآخرة. سير النبي والنبي بسير سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Bab minhu dzakara Abu Nu'aym an Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhu qala idza kana yawm al-qiyamah nada munadin ayyukum ahlul fadl fayaqulu an-nas من الناس فيقال انطلقوا إلى الجنة وتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين؟ فيقولون إلى الجنة. قالوا قبل الحساب؟ قالوا نعم. قالوا من أنتم؟ قالوا أهل الفضل. قالوا وما كان فضلكم؟ قالوا لنا إذا جهل علينا حملنا وإذا ظلمنا صبرنا وإذا أسى علينا غفرنا. قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين إلى آخر الحديث. Syukur alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas taufik hidayah, inayah, sa'ah wal afiyah, kesempatan yang Allah berikan melimpah hingga kita dapat terbimbing jasmani dan rohani kita untuk hadir di langgar ini dalam rangka melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, beriktikaf di dalamnya, bersilaturahmi kita sambil menambah wawasan agama. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terhubung erat tercurah deras ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hababillah, jamaah negara Baitul Masjid yang mudah Allah limpahkan rahmat kepada kita semua, amin. Masih membicarakan tentang tiket VVIP, tiket emas masuk surga bighairi hisab. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas satu hadis tentang 3 jenis orang yang masuk surga bighairi hisab. Pertama, orang yang sederhana dalam penampilan dan pakaiannya. Yang kedua, orang yang sederhana dan bersahaja dalam makanannya. Yang ketiga, orang yang sederhana dalam status sosialnya. Pada kesempatan ini
disebutkan oleh musannif bahwasanya Ali bin Husain radhiyallahu an dia pernah berkata, "Idza kana yaumul qiyamah," nanti apabila kita sudah masuk hari kiamat dan kita wukuf di mauqif mahsyar, tempat berdiri dan terkumpulnya kita di padang mahsyar, nada munadin ayyukum ahlul fadl. Ketika Rasulullah telah bangkit dari sujudnya di bawah arasy, kemudian ada seruan dan panggilan yang menggema ke seluruh alam. Ayyukum ahlul fadl, mana di antara kalian yang merupakan ahlul fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan. Fayaqumu nasun minan nas, maka pada saat itu berdirilah beberapa orang dari sekian banyak manusia. Fayuqal, maka kepada mereka dikatakan, intaliqu ilal jannah, ayo kumpulkan sana. Kumpulan. Yang kalau kita dalam doa witir itu, kemudian witir doa tarawih, narasinya wa ila wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin. Dan berkahi kami ya Allah, jadikanlah kami ya Allah di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut dalam rombongan. Rombongan apa yang maksud sa'irin? Apa yang maksud sa'ir? Berjalan menuju jannah, surga, bighairi hisab. Lalu jamaah rahimakumullah, intaliqu ila jannah, ayo kumpul kamu sana menuju surga. Fatalaqahumul malaikah, setelah di perjalanan mereka pun bertemu dengan beberapa malaikat penjaga. Fayaqulu, maka mereka malaikat itu pun berkata, aina kalian mau kemana? Fayaqulun, maka bagi mereka berkata, la ilal jannah, kami akan menuju ke surga. Qalu, malaikat itu pun bertanya, qablal hisab, sebelum hisab kan? Sebentar lagi akan diadakan hisab. Mereka pun berkata, nah, kami akan menuju surga sebelum hisab. Qalu, wa man antum? Wali kami siapa ya? Qalu ahlul fadl. Mereka pun menjawab, kami adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang ahli utama, yang memiliki keutamaan. Qalu wa ma kana fadlukum? Keutamaan kalian apa? Qalu, mereka pun akhirnya mengaku sewaktu di dunia. Qalu lana idza ju'ila alaina hamalna. Pertama, kami itu dulu sewaktu di dunia selalu dianggap bodoh, selalu dianggap remeh. Hamalna, kami akan tetap bersikap santun walaupun diperlakukan bodoh seperti itu. Wa idza zalamna sabarna, apabila kami dizalimi kepada hal-hal yang merupakan hal duniawi, sabarna, kami ya tetap sabar aja. Kada tapi terlalu menentang, kada tapi terlalu melawan, apalagi melakukan pembalasan. Wa idza asa alaina ghafarna, dan apabila kami disakiti, maka kami pun akan berkenan untuk mengampuni. Qalu, maka malaikat itu pun berkata, udkhulul jannah, oh pantas saja, silakan masuk kalian ke dalam surga. Wa ni'ma ajrul amilin, ini adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang dahulu berbuat baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok pertama yang masuk dalam rombongan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga adalah disebut kelompok ahlul fadl. Ahlul fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan. Keutamaan apa? Pertama, apabila ia dianggap remeh, dianggap bodoh, tidak dianggap keberadaannya, hamalna, tetap bersikap santun. Kadang-kadang
Kadang-kadang jamaah rahimakumullah, ketika kita salah satunya contoh adalah yang kadang-kadang belum secara pribadi rasa-rasanya ada tersinggung gitu. Ketika kita menebar salam, anjuran Nabi itu kan afsus salam, it'amut ta'am, kemudian qumu billail, sallu billail, wan nasu niyam. Nabi ada 3 dia bilang afsus salam, rancakikan menebar salam, it'amut ta'am, at'imut ta'am, berilah makan kepada sebanyaknya orang, sallu billail wan nasu niyam, dan cobalah kalian sholat malam sementara orang-orang sedang tidur di pembaringan. Tadkhulul jannah bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Maksudnya tidak ada hisab. Ketika kita mengamalkan hal ini, mengucapkan salam, assalamualaikum, ya kita lawan orang, waalaikumsalam. Tapi jamaah rahimakumullah, terkadang salam kita pernah diabaikan. Ada sedikit salam diabaikan. Malah diremehkan, tidak dianggap. Ya Alhamdulillah. Dahulu waktu hanya datang di Banjar membawa kebiasaan yang di luar sana tadi. Orang sana, kalau ditok dulu, setengah bulan Nabi dah kita puasa. Di Mesir itu lah, apa waktu kuliah itu, salam itu dibiasakan di mana tempat? Naik bis, ucap salam. Naik taksi, ucap salam. Menunggang sepeda motor milik kawan, ucap salam. Serabaan salam. Jadi itu yang sampai di Banjarwan masih taksi kuning rangi dulu. Tayo belum ada. Masuk masih taksi kuning, dia mengawai singgah orang masuk, assalamualaikum, kelikikan orang di dalam. Assalamualaikum, ayo kelikikan. Kenapa? Karena satu jamaah rahimakumullah, orang yang mengucap salam biasanya dianggap hendak minta sumbangan. Ya Allah, assalamualaikum, semangatnya jakatnya ya kalau lah, ini mulai taruh di komplek ini. Ya biasa teman lagi di komplek ini kan ada tamu. Waalaikum, jakatnya Jadi jamaah rahimakumullah, kita pun dianggap semacam itu, dianggap culun lah bahasanya, sabarlah, hamalna aija, walaupun kita dianggap culun, dianggap bodoh, tapi kita tetap bersikap santun. Walaupun orang menganggap remeh kita, menganggap rendah kita, hamalna wa idza zalamna sabarna. Ketika kami dizalimi, kami memilih sabar ketimbang menuntut balas. Karena jamaah rahimakumullah, ketika kita dizalimi orang itu, fasilitas yang Allah berikan itu termasuk dana. Salah satu awatin la maraddah. Ada jenis 3 doa yang Allah tidak akan tolak doa itu. Doa walid liwaladih, doa kuitan kepada anaknya. Yang kedua, doa musafir, doa orang yang melakukan perjalanan jauh. Dan yang ketiga, doa mazlum, doa orang yang dizalimi. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita dizalimi, pilihannya apakah kita mendoakan orang itu akan doa balasan atau doa yang mengarahkan kebaikan kepada kita semua. Apalagi ulunlah lawan kekanakan santri baru dan biasa melatih mereka. Kadang-kadang yang walaupun di pesantren
Kadang-kadang pesantren dianggap sebagai rumah sakit, tempat diobatinya kekanakan nakal. Ya Allah, dia rumah sakit. Akhirnya terkumpulan nakal-nakal. Nang baik-baik itu akhirnya kena bully. Dirundung dengan. Dan mereka-mereka yang dirundung, yang dibully, biasanya jamaah rahimahumullah hanya bisa meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dibalasakan di dunia. Ya Allah, ulun dizalimina dan ini patah giginya ya Allah, ini sana. Dan bisulnya tak Allah ini bisa. Kekanakan betul. Nah, saat jamaah rahimahumullah kita ubah kembali kita. Jadi anak kita telah misalnya alhamdulillah kena bully lah, dizalimi orang, ajarkan untuk berdoa dengan doa yang lebih tepat. Yang lebih tepat kayak apa? Mendoakan diri dengan kebaikan. Karena pada saat itu termasuk doa la maraddalah yang tak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ul mazlum, doa orang yang dizalimi. Maka doa ini kita. Dulu pernah ulun dizalimi. Apalagi subuh-subuh dipukuli orang bintak mata. Saat itu jamaah rahimahumullah, entah kenapa ide itu keluar sorangan. Limbah sembahyang subuh, mata biru, mungkin bangkak bahari jurusan berdoa Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Doaul mazlum la maraddalah. Doa orang dizalimi takkan pernah tertolak. Maka permintaan nun ya Allah. Satu, apabila engkau berikan kekayaan kepada orang muzalim ulun dapat 3 kali lipatnya. Apabila dia berikan ilmu dan kealiman pada orang tersebut, orang muzalim tersebut, ulun dapat 3 kali lipatnya. Apabila dia memberikan keturunan yang saleh pada orang tersebut, maka ulun dapat 3 kali lipatnya. Nah, itu dia pas benar. Maka jamaah rahimahumullah, mungkin salah satu jadi kenapa ulun kawan duduk di sini gara-gara doa mazlum tadi. Apabila kita dizalimi, lebih memilih sabar daripada menuntut balas. Neta. Wa idza asa alaina ghafarana. Apabila kami disakiti ghafarana, kami mencoba untuk mengampuninya. Nah, jadi jamaah rahimahumullah, bil khusus tentang Gazawi inilah Gazawi. Jadi ada orang bertakut, Ustaz, ulun hendak mendengar sudut pandang pian tentang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina ini kayak apa gerak menurut pian ini? Jelas yang pertama dulu qadarullah. Ini memang qadarullah. Bukan berarti Allah membiarkan kekalahan kepada orang-orang beriman. Nah, ini memang qadarullah. Saat ini Allah sedang menempa generasi terbaik, yang mana generasi bayi-bayi ini, kekanakan-kekanakan ini memiliki keberanian 10 kali lipat dari bayi-bayi atau anak-anak yang umumnya yang ada sini di dunia ini. Yang mana mereka kekanakan ini ada di Gaza itu, walau bila membaca Quran ada bom meledak di sebelah rumah, mereka tenang aja. Orang bertembakan misalnya, ini ada buka ada. Malah beberapa kali kan kamera itu memotong anak-anak Palestina itu, malah wani memoncong senjata misalnya makan pedahinya. Ayo tembak ini kenapa itu? Tuh keberaniannya. Satu orang anak Palestina itu sama mungkin 10 atau 25 anak-anak pada umumnya, di mana apabila anak-anak pada umumnya tiarap, mereka tetap berdiri tegak. Nah, jadi saat ini Allah sedang
mengumpulkan generasi-generasi terbaik. Karena itu perlu latihan biar yalah. Ini kan latupan aja kita tahajud. Ya kalau begini ya untuk telinga. Mun di sana yang berjalan anteng aja, banyak santai aja. Lagu panang itu dipicik yang kawannya jadinya, apalagi bom biasa aja. Dan nyata-nyata jamaah rahimakumullah, kedaguman di sana beruntung, daguman pulang itu beruntung bangunan. Ini di dalam rumah lawan kuitan mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada jurnalis Indonesia karena tahan begana di Gaza. Kasih keluaran apa lagi? Bukan, kita harus evakuasi, kita harus melarikan diri, harus bersembunyi. Jadinya, makanya yang itu aja hanya satu malam begana di Gaza, satu malam di Palestina sudah panik begini. Kami bertahun-tahun muka ini. Kematian, fiadillah, di tangan Allah. Mau dimanapun kita berada, tetap kita maut itu akan menyelesaikan. Qul in kuntum ta'lamun tasma. Yaqul nabiku fa innahu mulaqikum. Itulah ayat itu. Kemanapun engkau berlari, maut pun pasti akan mencari. Mereka jamaah rahimahullah dengan tenang belajar, dengan tenang mengaji, fokusnya melampaui fokus anak-anak kita. Itu satu sisi. Kemudian dengan perlawanan kita yang kalpati banyak memberikan senjata segala macam, kita sedang para ulama-ulama muslimin ini sedang menerapkan fiqhus siyasi. Fiqhus siyasi itu teknik perang lewat politik, entah dengan boikot perdagangan mereka, entah dengan tidak belanja dengan produk-produk mereka, itu perang ya. Atau sebagaimana dengan orang-orang Yaman, orang putih ini yang memblokir terusan Laut Merah yang melewati Yaman saat itu yang menuju ke Israel. Itu sama aja dengan fiqhus siyasi. Nah, jadi jamaah rahimahullah, idza asaa alaina ghafarna. Ketika orang berbuat menyakiti kita, kita lebih memakluminya. Kenapa? Karena kita hendak takallaq bi akhlaqillah. Kita hendak berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allah itu jamaah rahimahumullah afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah itu ketujuh memaafkan, ketujuh mengampuni. Afun dengan ghafur itu agak beda. Beberapa orang mengatakan afun itu adalah satu sikap yang memaklumi saja, maklum. Misal kita melihat orang siang Ramadan berokok, limbah itu meminta duit parkir, parkir sepeda motor 5.000, puasa pada berokok di tangan orang banyak, minta duit parkir larang. Saat itu jamaah rahimakumullah tumbuh di banyak sudut pandang pada saat itu yang boleh kita pakai. Entah kita memakai keadilan kan, mengadil apa ini dibalik berusaha dia beribadah kada, berpuasa kada, kemudian pulang berokok tengah jalan pada menghargai muslim yang ada. Limbah itu pulang inya memintai duit melampaui umumnya, apa harus tunjukin modalnya itu silahkan. Tapi kalau kita memilih afwan, maklum kita satu, bisa jadi itu orang sedang dalam kondisi shock atau tertegantar, ya maksudnya itu entah dalam ujian apa yang hingga dia ada tahan lalu menahan lapar di saat itu, atau mungkin masa lalunya sejak kanak sampai dewasanya
kada mendapatkan bimbingan agama sama sekali. Bisa jadi orang nangkai tetap. Mun kita untung alhamdulillah ada bimbingan agama, ada masjid, ada langgar mengadakan ceramah agama. Mun orang tuh belum tentu dapat. Kasihan gitu lah. Jadi akhirnya kita maklum. Dan jamaah rahimahullah, ketika kita sudah maklum dengan kondisi orang itu, maka kita pun akan mudah memaafkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kan, Allahumma innaka afuwun. Afuwun itu kata memaafkan. Maklum benar sih, paham benar sudah. Orang tuh pasti berbuat gitu, faham. Salah imam nih, salah rakaat. Imam salah rakaat. Jadi ada melapor orang dulu, Ustaz, nih tuh setelah imam itu lah, maghrib 4 rakaat Ustaz. 4 napakah sidenta? Jual dimaklumi Tuhan sudah. Kita kayak namun Tuhan jauh 4 itu 3 rakaat. Ingat ngaran cucu kita paling-paling. Yalah. Ngaran cucu, ngaran nang aturan di kiau udin, di kiau amat mat. Lu lain amat nih udin. Neta, ngaran sudah Tuhan. Mestinya kita maklum dengan kekurangan orang. Jadi jamaah rahimahumullah, apabila kita sudah maklum, pasti akan mudah sekali memaafkan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu ahlul fadl yang pertama. Kemudian ujul malaikat mencari sikap dan sifat dia di dunia, wajar aja kan surga boleh hisab. Udkhulul jannah ni'ma ajrul 'amil. Silakan pian masuk surga sesuai dengan apa yang pian lakukan di dunia. Summa yunadi munadin liyakum ahlus sabar. Kemudian kada lawas terdengar juga panggilan, mana orang-orang yang sabar. Maka satu jamaah rahimahullah menyuruhlah beberapa orang dari banyak manusia, wahum qalilun, tapi sayangnya mereka itu sedikit. Wahum fa yuqalu lahum intaliqu ilal jannah. Setelah terkumpul, ayo upat ke sana, masuk ke dalam surga. Setelah mereka di perjalanan, kelompok ahlus sabar tadi pertama ahlul fadl, dan kedua ahlus sabar. Kemudian ketika ahlus sabar ini hendak masuk ke surga, mereka pun ditahan oleh beberapa malaikat penjaga. Mereka menanyakan hal yang sama. Nak kemana? Ilal jannah, hendak ke surga. Qabla hisab, maka belum hisab lagi. Maka jamaah rahimahumullah, kami adalah kelompok ahlus sabar. Ujar malaikat, biar sabar kayak apa geram, jadi kawam masuk ke dalam surga. Nah, qalu sabarna anfusana ala ta'atillah. Kami sabar yang dipakai itu bukan sabar yang salah kaprah. Kadang-kadang apa? Ini contoh anak pian lah anak bulan puasa sekolah limbah itu bulik sekolah intang waktu zuhur tadi sembahyang belum sembahyang karena bingung gak juga enggak langsung guring koyuhan. Pertanyaannya, pian paksalah anak untuk sembahyang atau pian sabar aja? Sabarkah atau pian paksa kita? Guring malas melihat mukanya, biru udah bibirnya, calong matanya. Uyuh kada bepaluh lagi uyuhnya, saking karing dari awaknya. Pertanyaan dulu, apakah kita tetap sabar membiarkannya atau kita akan mendesaknya untuk sholat fardu zuhur sebelum berakhir waktunya?
Bo, sabar ada. Sabar aja. Ini yang dimaksud sabar salah kaprah. Yang dimaksud sabar ini sabarna ala anfusina ala taatillah. Sabarna anfusana ala taatillah. Kami sabar aja atas hawa nafsu kami ini untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, hari ya Allah siang mangga dan panasnya, kemudian berjualan pulang di pasar, lah bemalaman madun wadai, pagi menanggal, siang menyusun anu jualan, asar berjualan ke pasar, panas mangga dan karing rakungan. Pertanyaannya pacah kah ada? Pacah kah ada? Atau mungkin ulang yang lebih dramatis hanya utawi tadi. Jadi si Dini diisi anak umur 27 tahun meninggal jam setengah 12 semalam. Nang kuitan ini ngaran bisian anak lelakian bungas belum bungas rupanya baik rupa orang. Jadi meninggal anak lelakian umur 27 tahun ini, maka orangnya KTP tahun di beginian karena tahun nang di kekawanan orangnya di rumah aja. Baik tuh, Masya Allah. Jadi nang kuitan ini kesayangan sedih luar biasa. Malam kada sempat makan, ya anak dibawa ke rumah sakit pas maghrib. Jadi berbuka puasa itu baju putih, baju teh, lawan wadai, makan nasi kada. Limbah itu sampai isya, sampai datang kabar dari rumah sakit bahwasanya anak meninggal, lalu kada sing makan lalu. Jadi pas ini menang anak lain lah ingatakan tuh jaga mamaikan siapakan makan sahur sedikit, siapakan makan sahur sedikit supaya apa? Supaya isuk ada tenaga, isuk banyak gawian. Yang kalah memandii anak, memandii, mengapani, menyembah yang akan, mengumurakan atau lawas. Lah, jadi jamaah rahimahumullah, si kuitan yang beginian ini Ibu, nang kuitan nang ini, abang meninggal sudah. Tahun tadi meninggal, 2 tahun lalu meninggal. Jadi nang kuitan ini si mama ini sampai jam 3 kada mau makan, minum jadi sedikit banget. Sampai waktu imsak kada makan. Bos, biar tetap puasa kah kada? Puasa kah pacah aja kah? Puasa. Maka sakit hati biar berlanjut. Anak hanya meninggal, ya. Beban tugas benar. Jadi amun orang yang betul-betul sabar nafsuna ala taatillah tetap milih puasa, tapi sayang sedih tadi kan orangnya karena ada jantung juga, jantung. Jadi akhirnya bisa gini main kalau bisa puasa kayaknya aja puasa, lalu pada puasa. Ya kan maklum aja lah kita. Cuman tingkat kesabaran itu agak kurang. Wasabarnaha an ma'asillah, dan kami tetap sabar untuk bertahan menjauhi dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kayak semalam nang ulun kisahkan nang baharaguan nang bahasa simpun di rumah peninian di hulu sungai itu. Nang dapat amas di tanah tah. Bo, ingat kisahnya lah. Ingat. Nah, pertanyaan pula. Itu tanah, itu amas pin habarakan lawan sapu pola. Pian kisahkan lawan memarina.
Itu tanah waris. Tanah waris ambil arwah kai kabun di belakang, ternyata ada deposit emasnya. Kerikil-kerikil halus. Pian nak tahu bedahulu. Pian kumpulakan. Tengah 2 kilo pian berpendapat. Pertanyaan ulun, sebelum bulannya datang pas halal bihalal, hari raya tahun ini kan di Hulu Sungai nih, perniagaan. Itu amas, itu tanah, nah ada amas-amasnya tuh nah. Pian kesahkan lawan sepupu. Pian habarakan lawan marina. Kada. Tahu kan sudah itu masih. Tapi kadang jamaah rahimakumullah hati kita ada sabar. Nah kita. Tapi sabarna an ma'asillah, tapi kami tetap sabar kadahapan maksiat di mata Allah walaupun orang dalam melihatnya. Qalu udkhulul jannah fi ni'mal ajrul 'amil. Si buat dia masuk surga ini adalah memang hak kepada dia. Cuma yunadi munadi dia punjiran Allah. Kemudian panggilan yang ketiga, wahai manusia, bangkitlah orang-orang yang berjiran kepada Allah. Berjiran. Yaqum nasun minan nasi, maka berdirilah orang-orang dari kebanyakan orang, wahum qalil, kan lebih banyak. Fayuqal lahum intaliqu ilal jannah. Ayo silahkan kalian ikut rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga dari Isa. Wa talaqqahumul malaikah, setelah mereka berjalan ternyata mereka bertemu dengan malaikat penjaga yang menanyakan hal sama. Kenapa? Siapa aku ya? Apa jiran pian? Jadi kenapa pian kau berjiran kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalu, mereka pun berkata, kunna natazawaru fillah. Kami, jadi kenapa disama jirannya Allah? Satu, kami sering berkunjung, saling kunjung mengunjungi di jalan Allah. Saling berelangan, melangi ustaz, melangi tuan guru, melangi kubaba, melangi para wali. Bo, dilatihan melangi tuan guru apa yang diminta? Minta banyo, minta banyo, minta doa, atau minta amalan? Yang bagus minta amalan. Mun banyo loko habis, mun doa loko kelakuan kita nang malah kada kabul. Minta amalan biar yang paling bagus. Dan belajar guru bila bela pada tuan guru minta amalan di sini, yang bagus tuh. Jadi guru itu karena merekenakan nama kita, aksara kita yang bagus ngapa, ikam zikirnya ngapa. Kunna natazawaru fillah, natajalasu fillah. Kami apabila duduk berkumpulan tetap di jalan Allah. Maksudnya ketujuh hadir di majlis taklim. Apabila kita jamaah rahimakumullah di sisa umur kita masih ketujuh mendatangi majlis-majlis ilmu, itu merupakan alamat tiket masuk surga bighairi hisab. Mudah-mudahan itu masuklah. Wa natabadalu fillahi azza wa jalla, dan kami selalu bertukar pendapat tentang masalah-masalah dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, pantas hujan malaikat buhan pian kehidupannya kada jauh dan kada keluar dari rel agama, maka silahkanlah kalian masuk surga bighairi hisab. Jadi jamaah rahimakumullah, intinya pada kesempatan ini dalam narasi ini ada 3 kelompok pulang tambahan. Yang pertama adalah kelompok ahlul fadl. Ahlul fadl adalah orang-orang yang apabila dianggap remeh dia tersantun. Idza zalamna, apabila dizalimi mereka tetap sabar, dan apabila mereka disakiti mereka mengampuni. Kemudian yang kedua, kelompok ahlus sabar. Orang-orang yang sabar adalah maksud sabar dalam taat kepada Allah dan sabar menjauhi maksiat di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah kelompok jiran Allah. Jiran-jiran Allah yang dimaksud adalah orang-orang yang saling berkunjung di jalan Allah,
kemudian saling duduk di majelis ilmunya Allah, dan saling bertukar pendapat dan nasihat di jalan Allah. Qalu, para malaikat pun membukakan jalan, udkhulul jannah wa ni'ma ajrul amilin. Silahkan engkau masuk surga, itulah sebaik-baik balasan bagi mereka yang berbuat di dunia. Dan kita termasuk orang yang masuk surga dibayari hisab. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Billah taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر لنا والحاضرين زيارة مكة والمدينة بأداء الحج والعمرة بجاه حبيبنا رسول الله. نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نسألك ندخل الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غريب، توسلنا إليك بالحبيب يقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. صلاة الإشراق يرحمكم الله. صلاة الإشراق يرحمكم